जय स्वर्गस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाश श्री नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। श्री समाधि मंदिर की जय। भजन कुटीर की जय। कृष्ण चैतन्य मठ की जय। ये शाखा मठ समूह की जय। परम पूज्य शिशुमत भक्ति कारण माधव महाराज की जय। श्रीमान प्रभु की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। सकल मठवासी सन्यास वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताई गौर। কবে তারপরে আবার বাড়াবাড়ি হয়েছিল নাকি? হ্যাঁ, সেদিন তো শুনলাম তো। কালকে সন্ধ্যার দিকে गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावै स्वदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्ममाध्वगौर्यो सारस्वती नमोऽस्तुते। श्रीगुरुगौरगन्धर्व गोविन्द भक्तिजीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय निशिज्ञाय नमोऽस्तुते। सत्याम शिवकोत्तम मानदत्यम वाग्मिने शान्तदन्ताय खान्ताय महन्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्न सौजन्य शुभमूर्तये भक्ति जीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। शङ्कर्षणकारणतशायि गर्भदशायि च पयोधीशायि शेषोत्तरस्यांशकलः स नित्यानन्द्याख्यराम शरणं नमास्तु। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधवश्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधाकृष्ण गोविंद देवौ पृष्ठालीभिषेप्यमानौ स्मरामि। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनखालये, नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। কর্দম ঋষি দেবতী দেবী এই যে সেবা প্রবৃত্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। প্রসন্ন হয়ে বললেন, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার এই রাগময়ী ভক্তিতে। অনুরাগযুক্ত যে ভক্তি আমার প্রতি, সেই ভক্তিতে তুমি তোমার শারীরিক কষ্ট সাধন বা দেহকে ক্ষয় করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করো নাই। হে প্রিয়ে, আমি স্বধর্মে রত থেকে তপস্যা, সমাধি, উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তে স্থৈর্য সম্পাদন পূর্বক তদ্বারা ভগবানের কৃপাস্বরূপ ভয় শোকবিহীন যে দিব্য ভোগ, যে ভোগের মধ্যে কোনো প্রকার ভয় নেই। জাগতিক আমরা যে ভোগ গ্রহণ করি, যে ভোগ প্রাপ্ত হই, সমস্ত ভোগই ভয়যুক্ত। তা অধিক লাভেও ভয়, আবার সেগুলো প্রাপ্ত হতে গেলে ভয়, পিছনেও ভয়। পরিণাম দুঃখজনক হয়। কিন্তু আমি ভগবানের তপস্যা, সমাধি, উপাসনার দ্বারা যে ভোগ প্রাপ্ত হয়েছি তা দিব্য ভোগ। এই দিব্য ভোগ এর মধ্যে কোনো প্রকার শোক বা ভয়ের গন্ধমাত্র নাই। তুমি তোমার সেবা প্রবৃত্তি একমাত্র আমার এই সেবা দ্বারা সেই সকল ভোগকে বশীভূত করেছ।
আমি তোমাকে দিব্য নেত্র দান করছি, তার দ্বারা তুমি ওই সকল বস্তুগুলি দেখতে পাবে। अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुव उद्वीज्रिम्ह्य बिभ्रम शीताख्य रचनः किमोरुक्रमस्य सिद्ध्यासि भुंस्य विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृप विक्रियाभिः। অন্যান্য যে সকল মনোরথ আছে সেগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ, হেয়। কারণ ভগবান উরুক্রমে ভ্রুভঙ্গি মাত্রই সে সকল মনোরথ যা কিছু সব নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এইরকম তুচ্ছ বস্তু তোমার উপযুক্ত নয়। সাধারণ খাওয়া পরা এই জগতে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তুগুলি, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বিষয় সুখ রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শের আকর্ষণ, এইগুলি তো একেবারে নিকৃষ্ট পাশবিক ভোগ। পশুরাও এই ভোগ প্রাপ্ত হয়, এইগুলি তোমার জন্য নয়। হে প্রিয়ে, তুমি সিদ্ধ হয়েছ, অতএব নিজের পাতিব্রত্য ধর্মের ফলস্বরূপ দিব্য যে ভোগ, সেই দিব্য ভোগ সমূহ উপভোগ কর। ওই সকল ভোগ নরগণের দুর্লভ। অধিক কি বলবো, নৃপতিবর্গ, আমরা রাজা আমরা রানী এই প্রকার অভিমানের দ্বারা তারা ওই সকল ভোগ লাভ করতে পারে না। সমগ্র বিশ্বের যদি সে অধিপতি হয়, সমগ্র পৃথিবীর যদি রাজা হয়, তথাপি তারা ওই যে দিব্য ভোগ তারা প্রাপ্ত হয় না। আমি তপস্যার দ্বারা যে বস্তু প্রাপ্ত হয়েছি, ভগবানের উপাসনার দ্বারা সমাধির দ্বারা তুমি সেগুলি একমাত্র নিষ্ঠা সহকারে সেবা প্রবৃত্তির দ্বারা ওইগুলো সব প্রাপ্ত হয়েছে, যা বিশ্বের কোন রাজা মহারাজা সেগুলো প্রাপ্ত হয় না। ইবং ব্রুবাণমলাখিল যোগমায়া বিদ্যা বিচক্ষণম অভীক্ষ গতাধীরাসি সংপ্রশয় প্রণয় বিহ্বলয়া গিরেশত ব্রীরাবলোকো বিলসদ্য শীত্যাননঃ। মহর্ষি কর্দম অখিল যোগমায়া এবং উপাসনায় সুনিপুণ ছিলেন। স্বামীর এই প্রকার বাক্য লক্ষ্য করেই দেবহূতির মনোব্যথা বিদূরিত হল। তখন তিনি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক ঈষৎ হাস্য শোভিত বদনে প্রণয় এবং বিনয়জনিত গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন, শ্রীদেবহূতিরুবাচ রাধ্যং মোঘয়োগ ময়াধীপেতৈ বিভো তদ্বৈ মে ভট্যহং যস্তে অভ্যাধায়ি সময়ঃ
সकृदঙ্গ সঙ্গ ভয়াদ গরীয়সী গুণ প্রসব সতীনাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, হে স্বামী, আপনি অমোঘ যোগমায়ায় সিদ্ধ, অমোঘ যোগমায়ার অধিপতি। আপনি যা বললেন তা সকলেই আপনার পক্ষে সম্ভব, সন্দেহ নাই, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে আপনি এইগুলোতে সিদ্ধ। কিন্তু আপনি আমার পানি গ্রহণ সময়ে যে অঙ্গীকার করেছেন তা সম্পন্ন করুন। গর্ভ সম্ভব মাত্র পর্যন্ত আপনার সান্নিধ্য লাভ হোক। হে স্বামী, শ্রেষ্ঠ পতিপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রীগণ যদি সন্তান লাভ করতে পারেন তবেই তাদের পরম প্রাপ্তি। সুতরাং আপনি যে বাক্য প্রদান করেছেন, কর্দম ঋষি বিবাহের সময়, পানি গ্রহণের সময় বলেছিলেন যে আমি সেই সময় পর্যন্তই দেবহূতি দেবীর সঙ্গে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার হাতে দেবহূতি দেবীকে রেখে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। সুতরাং সেই সন্তান প্রাপ্তির জন্য আমি আপনার চরণে নিবেদন জানাই, প্রার্থনা জানাই, আপনি আপনার বাক্য রক্ষা করুন। তত্রেতি কৃত্যম উপশিক্ষ্য যথোপদেশম যেন এষ মে করশীতয়তি রিরংশয়াত্মা সিদ্ধে ততে কৃতমান ভব ধর্ষিতায় দীনস্তদৃশ ভবনম সদৃশম বিচক্ষ। সেই পুত্র সম্ভব ব্যাপারে শাস্ত্রের যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী ইতি কর্তব্য যা কিছু আছে সেগুলো বিধান করুন। বলবতী রমণ প্রিয়া হেতু আমার শরীর কৃশ ও বলহীন হয়েছে, যাতে আমার শরীর এই বিষয় ভোগ করতে গেলে তার শরীরটা তো সেই রকম হতে হবে। আপনি বলছেন সর্বোত্তম ভোগ প্রদান করুন। একটা মরা লোক সে উঠে দাঁড়াতে পারে না, তাকে যদি পাহাড় পর্বতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় তার আগেই তো সে মরে যায়। যার পেটে সেদ্ধ তরকারি সহ্য হয় না, তাকে উত্তম উত্তম ভোগ যদি খাওয়ানো হয়, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। এই জন্য বিষয় ভোগ করতে গেলেও যে সুস্থ শরীর থাকা দরকার সেটা তো আমার নাই। আমি কৃশতা প্রাপ্ত হয়েছি, আমার শরীরের বল নষ্ট হয়েছে, আমি দুর্বল হয়ে গেছি। তা সেই প্রকার সামর্থ্যযুক্ত শরীর আপনি প্রদান করুন, যার দ্বারা আমি বিষয় ভোগ করতে পারি। তৎসাধন উপযোগী অভ্যাঙ্গ ভোজন পানাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। বিষয়ভোগের উপযুক্ত একটা ভবন রচনা করুন। এইরকম বলছেন সমস্ত উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু তোমার কাছে আমি এনে দেবো, তুমি সব প্রাপ্ত হবে। আর এই
খড়ের চাল ফুটো জল পড়ছে, এরকম ভাঙা চোরা গৃহ, এই গৃহে কি বিষয় ভোগ হবে? ভালো ভালো উত্তম উত্তম সোনার থালায় কি আরো উত্তম কোন থালায় সর্বোত্তম যা দেবতারা পর্যন্ত পায় না সেই সমস্ত ভোগ গ্রহণ করছি, আর ছাঁদা দিয়ে জল পড়ছে মাথার উপরে, সে ভোগের কি তৃপ্তি হয়? সুতরাং উত্তম উত্তম ভোগ গ্রহণ করতে গেলে তার গৃহটি উত্তম হতে হবে। রাজারা রাজভোগ গ্রহণ করে, রাজন্যবর্গ সর্বোত্তম বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকে, তাদের গৃহটিও তদ্রূপ হয়, তাদের শরীরও সেই প্রকার উত্তম শরীর। রাজার শরীর সুস্থ থাকবে, হৃষ্টপুষ্ট শরীর হবে, রাজ দর্শন দেখলে যেন একটা আনন্দ হবে। তা এইরকম আমার শরীরটা তো এইরকম ভাঙা চোরা, শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, হাড়গুলো বাইরে বেরিয়ে চলে এসেছে, হাড় জিরে শরীর, ভাঙা চোরা গৃহ, আর আপনি বলছেন উত্তম বিষয় ভোগ দেবেন, কি করে সম্ভব? আপনি এইগুলির সমাধান করুন। শ্রী মৈত্রেয়ী উবাচ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্নিচ্ছং কর্দমযোগমাস্থিতঃ বিমানং কামগং সত্যর্স্থির্হেবাবিরচিকরৎ সর্বকামদুঘং দিব্যং সর্বরত্নৌ সমন্বিতং সর্বধূপচয়োদর্কং মণিরূপস্কৃতং দিব্যোপস্করণোপেতং সর্বকালসুখাবহং পট্টিকাভিপতকাভির্বিচিত্র্যাভিরলঙ্কৃতং স্রগ্ভীর্বিচিত্রমাল্যভির্মঞ্জুষিঞ্জৎ শরঙ্ঘ্রিভিः দুকুলক্ষৌমকৌশৈর্নানাবস্ত্রৈর্বিরাজিতम् উপর্যুপরি বিন্যস্तं নিলয়েषु পৃথক্ পৃথক্ ক্লিপ্তৈকোশিপুভিः কান্ত্যং পর্যঙ্কবেজনাশনৈঃ তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্ত্যং নানাশিল্পপশোভিতং মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিः দারিষু বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকবাটবৎ শিখরেষীন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিস্ত্রিয়म् চশ্মূষ্মৎ পদ্মরাগাগ্রৈর্বজ্রভীতিষু নির্মিতৈঃ জুষ্টং বিচিত্রোপৈতানৈ সহারৈর্হেমতোরণৈঃ হংসপরাবত ভ্রাতৈস্তত্র তত্র নিকুজিতং কৃত্রিমান্মন্যমানৈ শানাধিরুহ্যাধিরুহ্য চ বিহারস্থান বিশ্রাম সংবেশ প্রাঙ্গনাজিরৈঃ যথোপযোষং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ। দেখুন কি তৈরি করলো, ভোগের উপযুক্ত স্থান নির্মাণ হচ্ছে, দেবতারা এসব দেখতে পায় না। মৈত্র ঋষি বললেন, মহর্ষি কর্দম প্রেয়সীর প্রিয় সাধনের জন্য যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন। যোগী তো যোগ সাধনে সিদ্ধ, তার পক্ষে সব অসম্ভব কিছুই না। প্রেয়সীর প্রিয় সাধনের জন্য যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন। যোগ বলে তৎ মুহূর্তেই একটি কামগামী দিব্য বিমান তার সম্মুখে উপস্থিত হল।
ইচ্ছা মাত্র, কামগামী, যা চাইবে, যা কামনা করবে সেখানে পৌঁছে যায়। সমুদ্রের তীরবর্তী যেতে ইচ্ছা করবে, সমুদ্রের যে সমুদ্রের তীরে যেতে ইচ্ছা করবে সেই সমুদ্রের তীরে চলে যাবে। পাহাড়ে যেতে চাইবে, পাহাড়ে চলে যাবে। সুন্দর উদ্যানে যেতে চাইবে, সেখানে দিয়ে হাতে যাবে। যেখানে যেতে চাইবে এই প্রকার একটি কামগামী দিব্য বিমান, বিশাল একটি বিমান তার সামনে উপস্থিত। ওই দিব্য বিমান নিখিল কামপ্রদ, যাবতীয় কামনা বাসনা পূর্তি হয় ওই বিমান। বিবিধ রত্ন বিভূষিত, শুধু যে উত্তম স্বর্ণ আদি তো আছেই, তদপেক্ষা উত্তম মণিযুক্ত, দিব্য রত্ন বিভূষিত, উত্তরোত্তর সমস্ত সম্পত্তির আতিশায্য সমন্বিত। বিবিধ ভোগ্য সামগ্রী কমবে না, উত্তরোত্তর বাড়বে, যত চাইবে তত পাবে। রাজার ধনও বসে খেলে শেষ হয়, কিন্তু এ সম্পদ কখনো শেষ হবে না। অনন্তকাল, বহুকাল ধরে ভোগ করে যাবে, বিষয় ভোগ শেষ হবে না। মণিময় স্তম্ভ, বিমান মানে ছোটখাটো হেলিকপ্টার, এরোপ্লেন এসব নয়, এইরকম বিমান নয়। হয়তো একটা শহর নিয়ে নির্মিত এইরকম বিশাল একটি বিমান, সেখানে বিশাল বিশাল অট্টালিকা, মণিময় স্তম্ভ, সমস্ত কিছু রয়েছে। সেই বিমানে স্বর্গীয় উপকরণ যুক্ত, সাধারণ এখানকার কোন ধাতু দিয়ে সেগুলো তৈরি নয়। যেমন আমরা যে সোনা ব্যবহার করি, দেবতারা এই সোনা ব্যবহার করে না, তারা এই সোনা ব্যবহার করে না। সেই দেবতারা যে সমস্ত স্বর্গীয় বস্তু ব্যবহার করে, সেই সমস্ত উপকরণ দ্বারা সেই বিমান নির্মিত। সর্বকালে আনন্দ এবং আরামদায়ক, স্বল্প বিস্তার যুক্ত পট্টবস্ত্র, বিচিত্র পতাকারাজি দ্বারা বিভূষিত। সেই বিমানের মধ্যে বহুবিধ বিচিত্র সুন্দর সুন্দর মালা গাঁথা আছে, অপূর্ব সমস্ত পুষ্প চয়নের দ্বারা সেই সমস্ত মালা নির্মিত হয়েছে। সে মালা শুকাবে না, তার গন্ধ মলিন হবে না, উত্তরোত্তর তার গন্ধ বৃদ্ধি হবে। অপূর্ব সৌগন্ধযুক্ত বিচিত্র সেই মালা। কুসুম দান সঞ্চিত লুব্ধ অলিকুল, বিভিন্ন ভ্রমর আদি সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে, তার এত সুন্দর সৌগন্ধ, ভ্রমরগণ সেখানে গুঞ্জন করছে। তারা ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে মনোহর ধ্বনি করছে। সেই বিমানের অভ্যন্তর দুকুল, ক্ষৌম, কৌশীয় বিবিধ নানাবিধ বসনে অলঙ্কৃত। সেই বিমানের উপর্যুপরি বিরাজিত পৃথক পৃথক পরপর পরপর একতলা, দোতলা, তিনতলা পৃথক পৃথক গৃহ সকলের মধ্যে স্থানে স্থানে শয্যা, পালঙ্ক, ব্যজন, আসনাদি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত থাকায় ওই সকল গৃহের দৃশ্য অতি মনোহর, অতি মনোরম। বিভিন্ন তল আছে, সেই আবার বহু গৃহ রয়েছে, গৃহে শয্যা আছে, আসন আছে, ভূষণে অলঙ্কৃত করা আছে, পালঙ্ক আছে। আবার স্থানে স্থানে নানা প্রকার শিল্প কার্য দ্বারা ভূষিত। প্লেন কটা কত পাথর খাড়া করা আছে এইরকম না, সেই মণিমুক্তা নানা প্রকার সে দিব্য রত্ন আবার সুন্দরভাবে শিল্প কার্যের দ্বারা সুন্দরভাবে আরো তার সৌন্দর্য বর্ধন করছে।
শিল্পকার্যের দ্বারা ভূষিত মরকত মণিময় স্থল। পাথর, এসব পাথর তো নয়, ওই ভিয়েতনামি মার্বেল দিয়েও নয়, অত্যন্ত মরকত মণির দ্বারা সেই স্থল নির্মিত, বিদ্রমণি নির্মিত বেদী সমূহ বিরাজিত থাকায় তার শোভা অপূর্ব। স্নিগ্ধ আলো তার থেকে ঠিকরে পড়ছে। দ্বারদেশে বিদ্রমণি নির্মিত স্তম্ভে শোভিত হিরে খচিত কপাট, এখানকার বিশাল বিশাল দরজা সুন্দর নকশা করা আছে, আর প্রচুর হিরে বসানো আছে। কপাট গুলো যদি হিরে লাগানো থাকে তাহলে সেই সেখানকার বস্তুগুলি কি প্রকার। ইন্দ্র নীলমণিময় প্রাসাদ চূড়ায় স্বর্ণকুম্ভ সকল স্থাপিত। প্রাসাদের চূড়া গম্বুজ করা আছে, স্বর্ণকুম্ভ সোনার কলসি বসানো, আর সেখান সেই স্বর্ণ কুম্ভে কি লাগানো আছে? ইন্দ্রনীলমণি, ইন্দ্রনীলা। এইটুকু একটা ইন্দ্রনীলার লক্ষাধিক টাকা দাম। আর সেই সমস্ত চূড়াতে সব ইন্দ্রনীলা বসানো আছে। হীরকময় ভিত্তি, আবার মেঝেতে সব হিরে। হীরকময় ভিত্তিতে সর্বোত্তম পদ্মরাগমণি সকল খচিত হওয়ায় যেন চক্ষুষ্মানের মতো বিচিত্র চন্দ্রাতপ মাল্যে ভূষিত সুবর্ণ তরুণ সমূহে শোভিত ওই বিমান, তার মধ্যস্থিত কৃত্রিম হংস পারাবত, এমন ভাবে পায়রা সাজানো আছে, দেখে মনে হবে একদম একদম অরিজিনাল লাগবে, কিন্তু নকল। তার পাশে অরিজিনাল যে পায়রা সে বসছে, বোঝা যাচ্ছে না কোনটা আসল কোনটা নকল। এইরকম ভাবে সব সাজানো আছে। স্বজাতীয় জ্ঞানে তাদের উপর বারংবার উৎপাদনশীল হংস পারাবত আদি পক্ষী সকলের শব্দে শব্দায়মান। আর যারা আসল পায়রা আসল হাঁস, তারা ভাবছে আমাদেরই স্বজাতীয়, তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। এইরকম আসল নকলের খেলা চলছে। উত্তম বিহার স্থল, বেড়ানোর জন্য উত্তম স্থান আছে, সেখানে বহু দূর বিস্তৃত সুন্দর বাগান। এখানে সব বড় বড় পার্ক থাকে না, বিশাল বিশাল পার্ক, এই মাথা থেকে মাথা দেখা যাবে না, এইরকম সব বিশাল বিশাল বেড়ানোর জায়গা, বিহার স্থল, শয়ন গৃহ, উত্তম ভোগের স্থান, উত্তম গৃহ, বিভিন্ন স্থানে স্থানে গৃহ নির্মাণ করা আছে। এই প্রকার মায়াবী মহর্ষি তার মায়া বৈভবের দ্বারা কর্দমেরও পর্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হল। মহর্ষির সেই মায়া সৃষ্টি, বস্তুত এই জগতে সবটাই তো মায়া। দেবতারা যে বিষয় ভোগ করে সেটাও তো সত্য নয়, সেটাও মায়া। এই জগতে যা কিছু আছে সবই মায়াময়। মায়ার আবার উত্তম মধ্যম, মায়ার উত্তম মধ্যম বলে কিছু নয়। দৈবে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম। এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম, এখানে সব মায়াময়, সব ভ্রম। আমরা যত উত্তম দামি একটি বস্তু প্রাপ্ত হই না কেন,
তার বাস্তবিক কোনো মূল্য নাই, সব মায়া রচিত। এখানে যে বর্ণনা দেয়া হলো কর্দম ঋষির মায়া বৈভব, আর অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যা দেখছি ভগবান শ্রীহরির মায়া বৈভব। যে মায়ায় মহামায়াবিগণ মোহিত হন, শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ আদি দেবতাগণ লোকপালগণ তারাও মোহিত হয় ভগবানের সেই মায়া। আর সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কিন্তু যারা ভগবত পাদ পদ্ম আশ্রয় করে ভগবানের নিজেকে সমর্পণ করেছেন তারা সেই মায়ায় কখনো মোহিত হয় না। তারা জানে দ্বৈতে ভদ্রা ভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম। হ্যাঁ, মনোধর্ম বস্তুর আবার ভালো মন্দ কি? কেউ একজন বলল, জানিস আমি আজকে স্বপ্ন দেখলাম যে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছি। তাই স্বপ্ন দেখলি প্রধানমন্ত্রী? আমি তো ওই রকম স্বপ্ন দেখিনি, আমি ভাবলাম একজন এমএলএ হয়েছি, আমি স্বপ্ন দেখলাম। আর একজন হচ্ছে, ধুস তোদের আবার স্বপ্ন, আমি কদিন আগে স্বপ্ন দেখেছি আমি দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হয়েছি। আর স্বপ্নের আবার ইন্দ্র আর কোথায় এমএলএ আর প্রধান, সবই তো এক। স্বপ্নের প্রধানমন্ত্রীও যা, স্বপ্নের এমএলএ তাই, স্বপ্নের সবই একই বস্তু। এটা যারা ভগবত পাদ পদ্ম আশ্রয় সেবার আনন্দ যারা প্রাপ্ত হয়েছে তারা এটা জানে। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম। এখানকার যা কিছু ভালো মন্দ সবটাই তো মনোকল্পিত। মাটি দিয়ে আম তৈরি করে সেটাও যা, মাটি দিয়ে কাঁঠাল তৈরি করলে সে একই বস্তু। সর্বোত্তম সবচেয়ে দামি ফল, অনেক দামি দামি ফল আছে নাকি, কয়েক হাজার টাকা কিলো, এইরকম দামিও ফল আছে, পাওয়া যায়। তা সেই দামি ফলের একটি আদল সুন্দর হুবহু যদি ওইরকম মাটি দিয়ে করা যায়, ওই একই বস্তু। এই জ্ঞান কার হয়? যিনি ভগবত পাদ পদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। সর্বোত্তম বস্তু তাকে দিতে এলেও তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন না। মান সম্মান, টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি, উত্তম ভোগ, বিষয় সম্পদ যা কিছু, তখনই তিনি বলতে পারেন দৈবে ভদ্রা ভদ্র জ্ঞান, এই সব মনোধর্ম। এগুলো মনোধর্ম, সব ভ্রম। তা এখানে কর্দম ঋষি যে সৃষ্টি করলেন, মায়া সৃষ্টি করলেন, অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি এগুলি দেখে নিজেই বিস্মিত হলেন। সব হবে। ইদ্রিগৃহম তৎপশ্যন্তিম নাতি প্রীতেন চেতসা সর্বভূতাশয়াভিজ্ঞ প্রাবুচৎ কর্দমশয়ম। এই প্রকার গৃহ দেখে, অপূর্ব গৃহ, এইরকম দেবতারা পর্যন্ত এইরকম গৃহ পায় না। এই জগতের রাজা মহারাজারা তো অনেক পরে। এই প্রকার গৃহ দর্শন করেও দেবহূতি দেবী নিজের এই মলিন দেহ ও পরিচারিকার অভাব হেতু সেই প্রকার প্রীতমনা হতে পারছেন না। স্বাভাবিক, আমার সামনে যদি যত ভালো ভালো খাবার রাখা হোক না কেন, আমি তো জানি আমার পেটে সহ্য হবে না, দেখে আমার কোনো আনন্দ নেই। যারা খুব খেতে পারে, যাদের খাওয়ার ক্ষমতা আছে, হজম করার ক্ষমতা আছে, খাবার দেখে খাওয়ার জন্য ছটফট ছটফট করে, আমার কোনো আনন্দ হয় না, কেন আমার পেটে সহ্য হবে না। যত ভালো জিনিসই দাও না কেন, আমার ওই সেদ্ধ তরকারি ডালই ভালো। তা দেবহূতি দেবী তাই হয়েছে, এত সব যে ব্যবস্থা করেছো, ব্যবস্থা করে কি লাভ?
তার শরীরটা তো মলিন শরীর, কোনো পরিচারিকা নেই, কেউ নেই। এইসব দেখে আমার লাভটা কি হচ্ছে? বিষয়টা যদি ভোগ করতে না পেলাম, দেখে লাভ কি? এইরকম দেবহূতি দেবীর নিজের এই যে মলিন দেহ, পরিচারিকার অভাব হেতু তিনি একটু বিমনা হলেন, প্রীত হতে পারছেন না। এটা দেখে সকলের মনের অভিপ্রায় অভিজ্ঞ সর্বজ্ঞ কর্দম ঋষি তিনি বুঝতে পারলেন, বুঝতে পেরে তাকে বলতে লাগলেন, নিমজ্জ্যাস্মিন হৃদে ভীরু বিমানমিদমারুহ ইদং শুক্লকৃতং তৈত্যমাশীষাম যাপকং নিম্নাম। ওহে ভয়শীলে, ভয়টাই যার স্বভাব, তুমি এই বিন্দু সরোবরে অবগাহন করো, বিন্দু সরোবরে অবগাহন করে এই বিমানে অধিরোহণ করো। এই মহাতীর্থরূপী সরোবর ভগবান বিষ্ণুর আনন্দ বিন্দু নিপাত দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এটা মনুষ্যের সর্বাভীষ্ট প্রদান করে থাকে। বিন্দু সরোবরের তীরেই তিনি অবস্থান করতেন। কর্দম ঋষি প্রতি ভগবান এত প্রসন্ন হয়েছেন, এত প্রসন্ন হয়েছেন যে আনন্দে তার চোখের জল এসে গেছে। সেই চোখের জল ওই বিন্দু সরোবরে যুক্ত হয়েছে। সেই সরোবরের কি মহিমা! পূর্বে বর্ণনা হয়েছে সেই সরোবরের মহিমা। তুমি এই সরোবরে স্নান করো, স্নান করে এই বিমানে প্রবেশ করো। তদ্ভর্তু সমাদায় বচ কুবলৈক্ষণা সরজং বিভ্রতি বাসো বেনিভূতান সমূঢ়্যজান অঙ্গঞ্চ মলপঙ্কেন সঞ্ছন্যং সবলস্তনম অবিবেশ সরস্বত্যা সরসিব জলাশয়ম। পদ্মার্ষি দেবহূতি দেবী, পদ্মার্ষি মানে পদ্মপত্রীর ন্যায়, পদ্মপলাশের ন্যায় যা রক্ষী, সেই পদ্মার্ষি দেবহূতি দেবী স্বামীর এই প্রকার বাক্য সমাদর করলেন। তার বসন মলিন, কেশদাম জটাবদ্ধ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মলপঙ্কে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবারে গোটা শরীরে একবারে ময়লা জমে আছে, ঘষলেই ময়লা বের। তা সমস্ত শরীর যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি সেই অবস্থাতেই পরম পাবক পুণ্য সলীলা সরস্বতী নদীর তীরে সরোবরে প্রবেশ করলেন। শান্ত সরসী বিস্মস্থা শতানি দশ কন্যকা সর্বা কিশোর বয়স দদর্শৎপল গন্ধয়ঃ। জলে নিমগ্ন হতেই তিনি এক অদ্ভুত বিস্ময়কর দৃশ্য সলিলের অভ্যন্তরে, জলের ভিতরে এক অপূর্ব মন্দির। যেই জলে ডুব দিয়েছেন ভিতরে একটি সরোবর, অপূর্ব একটি মন্দির। সেই মন্দিরে 10,000 মানে 1000 কন্যা অবস্থান করছে।
তারা সকলেই কিশোর বয়স্কা, তাদের শরীর থেকে পদ্মগন্ধ নিঃসৃত হচ্ছে। এইরকম 1000 কন্যা তিনি দর্শন করলেন। তাং দৃষ্টিবা সহসচ্ছায় প্রচু প্রাঞ্জলয় স্ত্রিয়ঃ বয়ং কর্ম করে স্তুভ্যং স্বাধীন করবাম কিম। তারা দেবহূতিকে দেখা মাত্রই সলিলের মধ্যে সসম্ভ্রমে উত্থিত হয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে দেবহূতি দেবীকে বলতে লাগলেন, হে দেবী, আমরা আপনার আজ্ঞাবাহিনী পরিচারিকা দাসী, কৃপাপূর্বক আমাদের আপনি আজ্ঞা করুন, আমাদের কি করতে হবে। ওই যে দাসী চেয়েছিলেন, উত্তম শরীর চেয়েছিলেন, এত দাসী, একটা দুটো দাসী না। কর্দম ঋষি তার সেবার জন্য 1000 দাসী পাঠিয়ে দিলেন, যাও দেবতী দেবীর সেবা করো। 1000 সেবিকা তার সেবার জন্য প্রস্তুত। তারা করজোরে পরিচারিকাগণ তার কাছে প্রার্থনা করলেন, আদেশ করুন কি সেবা করতে হবে। স্নানেনাত্যং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম দুকুলে নির্মলে নূতনীম দদুরস্যৈ চ মানদঃ ভূষণানি পরাঢ্যানি বরীয়াংসি দুমন্তি চ অন্যং সর্বগুণোপেতম পানং চৈবামৃতা। এই বলে সেই সমস্ত সুন্দরী রমণীগণ তাদের মাননীয়া মনস্বিনী দেবতী দেবীকে স্নানের উপযুক্ত তৈল আদি, সে সাধারণ তৈল নয়, অপূর্ব সেই সৌগন্ধি যুক্ত সেই সমস্ত তৈলে আদি মর্দন করে সুন্দরভাবে স্নান করালেন। স্নানের পরে পরিধানের জন্য নতুন নির্মল বসন, উত্তরীয় বস্ত্র, তারপরে তার জন্য প্রিয়ঙ্কর দিব্য দ্যুতি সম্পন্ন বিবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার, যার থেকে দিব্য জ্যোতি দ্যুতি প্রকাশ হচ্ছে, এই প্রকার অলঙ্কার। শুধু তাই নয়, শুধু করালে তো হবে না, ভালো ভালো খাওয়াতে হবে, উত্তম উত্তম খাবার দিতে হবে। যব্য তস্য লেহ পেয়াদি, সমস্ত বিবিধ অন্ন পানীয় সুস্বাদু যাবতীয় খাদ্য বস্তু সব তাকে প্রদান করলেন। তথাদর্শীশামাত্মানং স্রাগবীনং বিরজাম্বরং বিরাজং কৃতস্যাস্ত্যায়নং কন্যাভির্বহুমানিতং স্নাতং কৃতশিরস্নানং সর্বাভরণভূষিতং নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং পূজৎকাঞ্চননূপুরং শ্রণ্যারধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া হরেণ চ মহার্হেণ রৌচকেন চ ভূষিতং সুধাতা শুভ্রুবা শ্লক্ষ্যা স্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈ রলোকৈস্যলসন্মুখম। তারপর সুন্দরভাবে স্নান করিয়ে বস্ত্র আভরণ আদি করিয়ে উত্তম উত্তম খাদ্য আদি প্রদান করার পরে তখন তিনি দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করছেন।
ঠাকুরকে আমরা অভিষেক করার পরে ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে মালা টালা দিয়ে চন্দনা দিতে ঠাকুরকে আয়না দেখাই না? অভিষেক করানোর পরে ঠাকুরকে দেখাতে হবে, দেখো কেমন লাগছে তোমার। ঠিক সেই প্রকার এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে খাদ্য আদি সমস্ত দেওয়ার পরে তার সম্মুখে অপূর্ব সেই দর্পণ দেখানো হয়েছে। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন, দেখলেন তার কণ্ঠদেশে মালা, পরিধানে শুভ্র বসন, গাত্র নির্মল, মঙ্গল অনুষ্ঠান সূচক সমস্ত অনুষ্ঠান হয়েছে। সমস্ত কন্যাগণ তাকে বহুমান দেখতে পেলেন যে উদ্বর্তনাদির দ্বারা তার শরীর একেবারে সুন্দর স্খালিত, পরিমার্জিত, সর্ব অলঙ্কার ভূষিত, গ্রীবাদেশ পদক দ্বারা সুসজ্জিত, হস্তে বলয়, পদযুগল শব্দায়মান স্বর্ণ নুপুর বিরাজিত, কোমরে বহু রত্ন খচিত কাঞ্চনময় কাঞ্চি, কণ্ঠদেশে মহামূল্য হার, দেহ কুমকুমাদি নানাবিধ মঙ্গল দ্রব্যে সুসজ্জিত। আরো দেখতে পেলেন যে মনোমোহনকর যে ভ্রুযুগল, সুন্দর দর্শন রাজি, পদ্ম পলাশ বিনিন্দিত সুন্দর সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গযুক্ত নেত্র, নীল বর্ণ অলকাদামে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে অপূর্ব রূপে যেন শোভা পাচ্ছে। নিজেকেই নিজে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। যদা শশিমার ঋষভম ঋষীণাং দয়িতং পতিম তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স প্রজাপতি। দেবতী দেবী দর্পণে তার এই রূপ মনোহারিণী মূর্তি দর্শন করে তার প্রিয়তম ঋষি শ্রেষ্ঠ পতিকে স্মরণ করা মাত্র দেখলেন প্রজাপতি কর্দম সেখানে এসে উপস্থিত। ইচ্ছা মাত্র তিনি যে ইচ্ছা করেছেন সঙ্গে সঙ্গে কর্দম ঋষি সেখানে এসে তিনিও কন্যাগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই স্থানেই অবস্থান করছেন। ভর্তু পুরস্ত্যাদাত্মানং স্ত্রী সহস্রবৃতং তদা নিশাম তদ্যোগ গতিম সংশয়ং প্রত্যপ্যদ্যতম। স্বামীর সম্মুখে নিজেকে সহস্র স্ত্রী পরিবৃতা এবং স্বামীর যোগ প্রভাব দর্শন করে তার চিত্তে বিস্ময়। এইরকমও হয়। পিতা আদিরাজ মনু তিনি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত সম্পত্তির অধিপতি। তার গৃহে তো এইরকম দেখা যায়নি। বিশ্বের যাবতীয় ভোগ সেখানে আছে, সমস্ত উৎকর্ষ ভোগ সেখানে সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কর্দম ঋষির যে যোগ বৈভব, এইরকম যোগ বৈভব, যোগের যে প্রকাশ, এইরকমটা কোথাও দেখা যায় না। তিনি এইগুলি দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, তার চিত্তে বিস্ময় জন্মাল। শতং কৃতমল স্নানং বিভ্রাজন্তি পূর্ববৎ আত্মন বিভ্রতিং রূপম সংবিত রুচিরস্তনিম বিদ্যাধরী সহস্রেণ শিব্যমানং সুবাসসং জাত ভাব বিমানম তদারোহয়দমিত্রহং। হে জিতকাম বিদুর, মুনিবার দেখলেন স্নানাদির দ্বারা মল রহিত হয়ে দেবতী অত্যন্ত শোভা হচ্ছে। বিবাহের পূর্বে তার যে সৌন্দর্য ছিল পুনরায় সেই সৌন্দর্য প্রকাশিত হল। দেবতী দেবী তো সাধারণ সৌন্দর্যময়ী রমণী নন, কিন্তু দীর্ঘদিন তপস্যায় ক্লিষ্ট হয়ে স্বামী সেবায় যুক্ত থেকেছেন, এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় তপস্যা। সেই দীর্ঘদিনের তপস্যায়, দীর্ঘদিনের সেবায়
নিজের প্রতি একেবারে উদাসীন থাকার জন্য সেই শরীর একেবারে ক্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কৃশ হয়ে গিয়েছিল, দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। তা পুনরায় সেই সৌন্দর্যই প্রস্ফুটিত হয়েছে, বসনাবৃত হয়ে তার মনোহর কুচযুগল শোভা পাচ্ছে। তার পরিধানে উত্তম বসন, সহস্র বিদ্যাধরী তার সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। ওই যে সহস্র কন্যার কথা বল, তারা আর কেউ নয়, বিদ্যাধরী দ্বারা তারা সকলে এসেছেন সেই দেবতী দেবীর সেবা করার জন্য। তাকে সেই অবস্থায় অবলোকন করে মুনিবর কামাবিষ্ট হলেন, তাকে বিমানে আরোহণ করালেন। এই অপূর্ব তার সৌন্দর্য দর্শন করে মুনিবর চাইলেন তার ইচ্ছা অভিলাষ পূর্ণ করতে। তখন সেখান থেকে ওই যে গৃহের যে বলছিলাম জলের নিচে সলিলের মধ্যে অপূর্ব গৃহ, সেই গৃহে সব দর্শন করছেন। সেখান থেকে উপরে নিয়ে গিয়ে বিমানের মধ্যে আরোহণ করা। তস্মিন্ন লুপ্ত্য মহিমা প্রিয়ানুরক্ত বিদ্যাধরী বিরূপ চীর্ণ বপুর বিমানে বভ্রাজ উৎকচকুম গণবান পিব্যম স্তরাভিরাবৃত ইব রূপতীর্ণভস্ত। তারপরে প্রিয়তমা দেবহূতির সঙ্গে কর্দম ঋষি সেই বিমানে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। দীর্ঘদিনের তপস্যায় ক্লিষ্ট শরীর এখন সুন্দর স্নিগ্ধ হয়েছে, দিব্য ভোগ আদি গ্রহণ করেছেন, আরো সুন্দর উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ হচ্ছে তার শরীর থেকে, দিব্য কান্তিময়ী সেই দেবহূতি দেবীর সঙ্গে কর্দম ঋষি সেই বিমানে শোভা পাচ্ছেন। দেবহূতির প্রণয়ে আসক্ত হলেও তার মহিমা কোনো অংশে লুপ্ত হল না। তিনি সেখানে বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক সেবিত হয়ে কুমুদ প্রকাশক নভস্ত তারকারাদি পরিবেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা বিশিষ্ট হলেন। বিদ্যাধরীগণ সহস্র বিদ্যাধরী, তাকে মনে হচ্ছে চন্দ্রের চারিপাশে নক্ষত্রের ন্যায়, আর দেবহূতি দেবী চন্দ্রের ন্যায় শোভা বর্ধন করছেন। এইরকম তার শোভা বিস্তার হয়েছে। तीनाष्टलोकोप विहार कुलाचलेन्द्र द्रणीष्वानंग सखमारुत सौभगासु सिद्धैर्नूत दुधु निपात शिवस्य नाशु रेवे चिरं धनद वल्ललदावरुथि। তারপর অষ্টলোকপালগণের বিহারস্থল সুমেরু পর্বত, সেই পর্বতের যে সমস্ত কন্দর অনঙ্গ শাখা পাবনের সুগন্ধ, সুশীতল মৃদুমন্দ সমীরণ স্নিগ্ধ, যে স্থান স্বর্গ নদী মন্দাকিনীর জলপ্রপাতে শব্দায়মান, সেখানে ধনপতি কুবের সিদ্ধগণ কর্তৃক সংস্তুত হয়ে প্রীতি লাভ করেন। ললনাগান পরিবৃত হয়ে মহর্ষি কর্দম ওইসব স্থানে বিমানে তদ্রূপ প্রীতি অনুভব করতে লাগলেন। কত প্রকারের ভোগের উপকরণ। অষ্ট লোকপালগণ যেখানে বিহার করেন সুমেরু পর্বতের যে সমস্ত কন্দ, দিব্য স্থান, সেই সমস্ত অনুভব, সেই সমস্ত প্রাপ্তি কর্দম ঋষি দেবহূতি দেবীকে করাচ্ছে। ধনপতি কুবের যে স্থলে সিদ্ধগণ কর্তৃক সংস্কৃত হয়ে থাকেন, কর্দম ঋষিও
ললনাগর পরিবৃত হয়ে সেই সব স্থানে বিমানে সেই প্রকার এইরকম তার ভোগবৈভব রোগ প্রাচুর্য কর্দম ঋষি প্রকাশ করলেন। দেবতী দেবী অতিসহ সেই সমস্ত ভোগ গ্রহণ করে দীর্ঘকাল বহু বৎসর যাবৎ, একদিন, দুদিন, 10 দিন, 20 দিন, এইরকম না। বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে মানসে চৈত্র রাথে চ শরীরে রাময়া রতাম। মহর্ষি কর্দম ওই বিমানে আরূঢ় হয়ে নিজ পত্নী দেবতীর সহিত বৈশ্রম্ভক, সুরাসন, নন্দনকানন, পুষ্পভদ্র, চিত্ররথ প্রভৃতি স্বর্গোদ্যানে এবং মানস সরোবরে প্রীতমানে ক্রীড়া করতে লাগলেন। এই বিশ্বে তো দূরের কথা, স্বর্গের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট স্থান সর্বত্র গমন করে সেখানকার যে অনুভূতি, সেই অনুভূতিগুলো নিজে গ্রহণ করলেন এবং দেবতীকে সেই সমস্ত অনুভূতি গ্রহণ করালেন। কোথায়? স্বর্গের নন্দনকানন, সেই সমস্ত স্থান, স্বর্গোদ্যান, মানস সরোবর, এই সমস্ত স্থানে সেখানে গমন করলেন। রাজিষ্ণুনা বিমানেন কামগেন মহিমসা বৈমানিকানচ্যসিত চরলোকন যথা নীলঃ। সেই অতিশয় দীপ্তিশালী স্বাধীন গতিবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বিমান যোগে বায়ুর ন্যায় সর্বলোক বিচরণ করতে করতে বৈমানিক আকাশে যে সমস্ত সিদ্ধ স্থান আছে, এই আকাশে বহু সিদ্ধ স্থান আছে, অলৌকিক সেই সমস্ত স্থান, সেই সমস্ত সিদ্ধ স্থান, সেই সমস্ত সিদ্ধ লোকও তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন। এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন কর্দম ঋষি। কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্যাম চেতসাম যৈরাশ্রিত স্থিত পদশরণ বৈষ্ণবতয়ঃ। আরে ভগবানের পাদপদ্মে যারা শরণাগত তারা চাইলে কি না পাবে। কর্দম ঋষি তার তপস্যার দ্বারা স্বয়ং এমনই বশীভূত করেছেন, ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আনন্দ চোখের জল ফেলেছেন। তো এই হেন কর্দম ঋষির পক্ষে এগুলো কি অসম্ভব কিছু হয়? তিনি যা চাইবেন ভগবান তাই দিয়ে দেবেন। কিন্তু কখনো এরা এগুলিতে মোহিত হন না। এই সমস্ত মহাত্মাগণ তাদের কাছে এগুলো ধরতে যতক্ষণ, ছাড়তে ততক্ষণ, এগুলোতে মোহিত। জগতের বিষয়ী লোক, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কি হয়? মোহিত হয়ে যায়। কিন্তু ঋষি মহাত্মাগণ তারা এসবে মোহিত হন না। তারা বিষয় ভোগ প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও নির্বিকার, চিত্তকে তাদের মোহিত করতে পারে না। হে বিদুর, মহর্ষি কর্দমের এই প্রকার চেষ্টা কিছু বিস্ময়কর নয়। কেন না, যে সমস্ত ধীর চিত্ত পুরুষ সংসার নাশক যে ভগবানের পাদ পদ্ম তীর্থ পদম শ্রীহরির পাদ পদ্মের শরণাপত্তি লাভ করেছেন, তাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য কিছু হয় না। তিনি এগুলি সব প্রাপ্ত হতে পারেন, তার প্রয়োজন নাই। যেহেতু দেবহতী দেবী দীর্ঘদিন স্বামী সেবায় যুক্ত থেকেছেন, ক্লিষ্ট হয়ে গেছেন, শীর্ণ হয়েছেন, দুর্বল হয়ে গেছেন, তার সুখ বিধানের জন্য তিনি এইরকম একটা বৈভব রচনা করলেন, একটা মায়া বৈভব, যোগ মায়া বৈভব, যোগ বৈভব করে তিনি দীর্ঘকাল দেবতী দেবীকে এই বিষয় সুখে প্রমত্ত রাখলেন।
এইভাবে এরপরে আস্তে 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 সেই দেবতী দেবীর পুত্ররূপে ভগবান অবতীর্ণ হবেন, কপিল দেব আবির্ভূত হবেন, এই সমস্ত কথা পরবর্তীকালে কপিল দেব প্রতি সংবাদ বর্ণনা হয়েছে খুব সুন্দর। ভগবানের আশ্রিত ভক্তগণ যদি কখনো কখনো কিছু চায়, ভগবান তাকে কখনো বিফল করেন। তবে হ্যাঁ, ভগবান যে বস্তু প্রদান করেন সেই বস্তুর সঙ্গে মায়াদেবী প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য আছে। মায়াদেবী যে ভোগ ঐশ্বর্য আমাদের প্রদান করেন তার দ্বারা বন্ধন হয়, অধগামী হয়, চিত্তবৃত্তির পতন ঘটে। কিন্তু ভগবান যে বস্তু প্রদান করেন তা কখনো বন্ধনের কারণ হয়। এই জন্য ভগবানের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। তিনি যদি কৃপাপূর্বক কিছু দেন ভালো, নিজে থেকে চেষ্টা করে মায়ায় মোহিত হয়ে কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো, এতে মঙ্গল হয় না। এই জন্য ভক্তগণ সর্বদাই ভগবানের উপর নির্ভরশীল, ভগবানের ইচ্ছার উপরই তার ইচ্ছা প্রকাশ হয়। সুতরাং আমাদের এইরকম ভোগ ঐশ্বর্য শুনে আমাদের মোহিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা যেন মোহিত না হই যে তাহলে আমাদের হলেও ভালো হয়, বিষয় বৈভব এইরকম কি সুন্দর, এই ভাবার কোনো কারণ নেই। যদি আমাদের দেবার প্রয়োজন মনে করেন ভগবান দেবেন, আমরা চাইব না। আমরা চাইলে সেটা বন্ধনের কারণ হবে, দুঃখের কারণ হবে। ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাম তয়া পরিত চেতসাম। ভোগ ঐশ্বর্যে প্রমত্ত ব্যক্তির চিত্তের দৃঢ়তা নষ্ট হয়। এই জন্য কখনো ভক্ত এগুলো চায় না। সুদামা বিপ্র এত কষ্টের মধ্যেও তিনি কখনো কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেননি যে কৃষ্ণ আমার কিছু হোক। কিন্তু স্ত্রীর বারবার বারবার অনুরোধে স্ত্রীর জন্য তিনি কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন, তথাপি নিজের জন্য কিছু চাননি। কৃষ্ণ দিয়েছিলেন তার স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য, সুদামা বিপ্রকে দেননি। তার যেমন ওই হাড় জিরজিরে শরীর ছিল ওই রকমই রয়ে গেল। কেন? তিনি তো চান না। এই জন্য আমরা এই বিষয় ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেন পরম বস্তুকে হারিয়ে না ফেলি। এই বস্তুর আর কতটুকু দাম? এই জন্য সবসময় চেষ্টা করতে হবে ভগবানের সেবা, তার দ্বারা যেন আমাদের চিত্ত সর্বদা আকৃষ্ট হয়। আমরা যেন সর্বক্ষণ মনে প্রাণে ভগবানের সেবাতে যুক্ত থাকতে পারি, তাহলে জীবন সার্থক। এই ঐশ্বর্য আর কতটুকু আছে? হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। ওইভাবে একদম যেমন সাজানো আছে ওইভাবেই চলছে। তুমি যাও না? এমন
লাগি আইলি ভাবে এমন কি লাগি আইলি ভাবে এমন কি লাগি আইলি ভাবে এমন জনমে হরি না ভজিলি সে তুই মানুষ কবে এমন জনমে হরি না
तुलसी महारानी रे महारानी नमो हरे राम रे मैया राम नारायणी हरे राम रे मैया राम नारायणी तुलसी महारानी रे महारानी नमो
Jai